Welcome to Lata's ZTZ online classes. This is part 2 of laws of motion of class 9 physical science. So, in first part we learnt what Galileo believed and what Aristotle believed and what experiment Galileo do. In this we learn some more. So, as we learn in first part, Aristotle belief is the natural state of an earthy object is to be at rest. But Galileo's belief is an object in motion will remain in same motion as long as no external force is applied to it. So, we already know that if there is no friction, we are unable to walk on ground. If there is any connection between force and a change in motion, so let us learn what is static inertia. So, from an activity we learn what is static inertia. Static inertia, or that is inertia of rest. So, here we taking a thick sheet of paper, keep it on a glass tumbler. Now take a coin and keep it on the center of the paper as shown here. So now push the paper with your finger as fast as you can. What will happen? Yes, the coin falls inside the tumbler. And another activity you are doing that. Next activity, carom board. In carom board, make a pile of similar coins on a carom board. Give a sharp hit at the bottom of the pile with the stick. Okay, so the rest of the coin remains same at the same place while the bottom coins moves freely. So here the striker hit the bottom coin and breaks the state of bottom coin. So the bottom coin applies a frictional force on the rest of pile of the coins. But this force is not enough to break the state of the other coins. As a result, remaining coins fall back to the bottom coin of the carom board. So, from these two activities, we conclude that a resting body tends to remain at a rest position only unless and until external force is applied on it. This is known as static inertia. So, what is static inertia? When a body in the state of rest or resting body tends to remain at rest position only unless and until an external force is applied on it. Okay. So, some examples of real life for static inertia. So, beating a carpet remove dust due to inertia of rest. How this is possible? Dust particles were at rest on the carpet. However, when we beat the carpet, we are forcing the dust to move along with the carpet. Due to the dust having inertia, it doesn't move and rather it resists motion. This is why dust comes out a carpet when it is beaten with a stick. After that, next example, see, fruits are fall down due to static inertia or inertia of rest when the branches of tree were shaken. So, when we shaking the branches of tree, the fruits will fall down. So, how this is possible? The tree is at rest before its branches are shaken, by which the tree gains motion, but still the trees and fruits tends to be in rest cause of the inertia of rest and thus they fall down. Okay. So, another example, when we are in the bus, we feel a backward force when the bus moves quickly from rest. If you stand in a rested bus or in a bus, if the bus moves quickly, what will happen?
we will fall backward. So this is also example of static inertia or inertia of rest. సో మనం ఈ భాగంలో ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే, అరిస్టాటిల్ నమ్మకం ప్రకారము భూమి మీద ఉండే ఏ వస్తువుకైనా ఉండే సహజ స్థితి నిశ్చల స్థితి. కానీ గెలీలియో ప్రకారము ఏ బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు కదులుతున్న వస్తువు అదే గమన స్థితిలో ఉంటుంది. అయితే ఘర్షణ లేనిదే మనం భూమి మీద నడవలేం. మరి ఈ బలానికి చలనానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఇక్కడ మనము ఈ భాగంలో నిశ్చల జడత్వం స్టాటిక్ ఇనర్షియా అంటే ఏమిటో తెలుసుకుంటున్నాం. దీనికి ఒకటో కృత్యం మనం చేస్తున్నాం. ఈ ఒకటో కృత్యంలో మనము ఒక దళసరి కాగితం ముక్కను తీసుకున్నాం. దీనిని ఒక గాజు గ్లాసుపై మూతలాగా ఉంచుతున్నాం. ఇప్పుడు ఒక నాణ్యాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉంచుతున్నాం, కాగితం మధ్యలో. ఇప్పుడు ఈ కాగితం ముక్కను ఒక్కసారిగా వేగంగా మీ చేతిలో లాగేస్తున్నాం. ఏం జరుగుతుంది? ఈ కాయిన్, ఈ నాణెము గాజు గ్లాస్లో పడుతుంది. మరి ఇక రెండవ కృత్యము, ఇప్పుడు మనము క్యారమ్ బోర్డ్లో ఈ పై కాయిన్లను ఒకే నిలువు వరుసలో, అంటే ఒక కాయిన్ పైన ఒక కాయిన్ని నిలువు వరుసలో ఒకటే వరుసలో పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు కింద ఉన్న కాయిన్ని స్ట్రైకర్తో గట్టిగా కొడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కింది కాయిన్ మాత్రమే వరుస నుండి బయటకు వస్తుంది, పై కాయిన్ల వరుస అలాగే కిందికి దిగుతుంది. ఎందుకు? ఇచ్చట ఏం జరిగింది? స్ట్రైకరు కింది కాయిన్ని మాత్రమే ఢీకొని దాని స్థితిలో మార్పు తెచ్చింది. కింది కాయిన్ మిగిలిన కాయిన్ల వరుసపై ఘర్షణ బలాన్ని ప్రయోగించింది. కానీ ఈ బలము కాయిన్ల స్థితిని మార్చడానికి సరిపోలేదు. అందువల్ల పై కాయిన్ల వరుస అలాగే కిందకు దిగింది. మరి ఈ రెండు కృత్యాలను పరిశీలించిన తర్వాత మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చల స్థితిలోనే ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. దీనిపై వేరొక బలం ప్రయోగించనంత వరకు దాని స్థానంలో మార్పు అనేది ఉండదు. దీన్నే మనం నిశ్చల జడత్వం అంటున్నాం. ఇంకా కొన్ని నిజ జీవిత ఉదాహరణలు మనం పరిశీలిస్తే, ఇక్కడ ఈ కంబలిని, ఈ దుప్పటిని కర్రతో కొట్టినప్పుడు ఈ దుమ్ము పైకి లేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ కంబలిలోని దుమ్ము కణాలు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నాయి. మనం కంబలిని కర్రతో కొట్టినప్పుడు కంబలి ముందు కదులుతుంది, కానీ దుమ్ము కణాలు వాటికి గల నిశ్చల జడత్వం వల్ల ముందుకు కదలవు. అందువల్ల అవి కంబలి నుంచి విడిపోతాయి. అదేవిధంగా చెట్టు కొమ్మలను ఊపినప్పుడు, ఇక్కడ చూడండి, చెట్టు కొమ్మలను ఊపినప్పుడు ఈ పళ్ళు లేదా కాయలు కిందికి రాలిపోతున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఈ చెట్టు నిశ్చల జడత్వంలో ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే కొమ్మలను ఊపుతామో చెట్టు కాయలు మరియు ఆకులు నిశ్చల జడత్వంలోనే ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కొమ్మలు మాత్రం చలన దిశలో ఉన్నాయి. అందువల్ల కాయలు ఆకులు రాలిపోతాయి. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే, మనం ఒక బస్సులో నిలబడి ఉన్నాం. అప్పుడు బస్సు ఒక్కసారిగా ముందుకు కదిలింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం వెనక్కి పడతాం. అవునా? బస్సు ముందు కదులుతుంది, మనం వెనక్కి పడతాం. ఇది కూడా ఒక నిశ్చల జడత్వానికి ఉదాహరణ. Okay, so this is our lesson, static inertia. We learn about static inertia in this part. So now we will see the assessment questions. So first question, explain static inertia or inertia of rest with an example. Second one, give 5 examples of static inertia in real life. So first one, explain static inertia. So we are going to explain static inertia with an example. So this is the static inertia. So example
example also we have to write. So first of all write the definition, after that example, this is your example. So you have to write this example also for first answer. Okay. Next, second answer, we have to give examples for static inertia, 5 examples. So this is first example. So for second answer also this one of the answer. So second one, this is first example, and for second answer this is second example, this is second example. Okay. Next, third example, this is third example. Next, fourth example, this is our fourth example. Next, fifth example. In question they are asking for 5 examples. So you have to write all 5 examples. So this is our fifth example. This is also answer 2. Okay. So in second answer you have to write 5 examples. So total 5 example. Okay. So next, Telugu medium. నిశ్చల జడత్వాన్ని ఒక కృత్యం ద్వారా వివరించండి. రెండవ ప్రశ్న, నిశ్చల జడత్వంకి 5 నిజ జీవిత ఉదాహరణలు రాయండి. సో ముందుగా నిశ్చల జడత్వం అంటే ఏమిటి అనేది ఒక ఉదాహరణతో మనం రాయాలి. కాబట్టి చూడండి, మీరు ముందుగా నిశ్చల జడత్వం అంటే ఏమిటో రాస్తారు. ఆ తర్వాత దీనికి మనం ఉదాహరణ కూడా రాయాలి కదా. కాబట్టి ఇది ఉదాహరణ. కాబట్టి నిశ్చల జడత్వాన్ని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఉదాహరణ ఇక్కడ వరకు రాయండి. సో ఇది మన 1వ ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక రెండవ ప్రశ్న, 5 ఉదాహరణలు రాయమన్నారు. సో 5 ఉదాహరణల్లో మళ్ళీ ఇది మొదటి ఉదాహరణ అవుతుంది. కాబట్టి రెండవ ప్రశ్నకి మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఇది రెండవ ప్రశ్నలో 1వ ఉదాహరణ. ఆ తర్వాత ఇది మన రెండవ ఉదాహరణ, ఇక్కడ నుంచి రాయాలి మనం. ఇది రెండవ ఉదాహరణ, రెండవ ప్రశ్నలో రెండవ ఉదాహరణ, రెండవ ప్రశ్నలో మూడవ ఉదాహరణ. ఆ తర్వాత రెండవ ప్రశ్నలో 4వ ఉదాహరణ, ఇది 4వ ఉదాహరణ. ఇక 5వ ఉదాహరణ, చూడండి, ఇది మన 5వ ఉదాహరణ. ఇది మన 5వ ఉదాహరణ, రెండవ ప్రశ్నలో 5వ ఉదాహరణ. ఇది మన రెండవ ప్రశ్నకి సమాధానం. కాస్త పెద్దగా ఉంది, అయినా రాయండి. అన్ని ఉదాహరణలు రాసినప్పుడు ఏమి కరెక్ట్గా గుర్తుంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద లగేజ్ కెప్ట్ అన్టైడ్ ఆన్ ద బస్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ సడన్లీ? గివ్ రీజన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ విల్ ఫాల్ బ్యాక్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ విల్ ఫాల్ బ్యాక్. Okay, so the bus is moving front, that's why the luggage will fall back. Okay, so this is your answer. Next one, fourth one. When you are standing in a stationary bus, it suddenly starts and you fall backwards. So B is your answer. Pulling a single notebook from the bundle without disturbing the others is an example of inertia of rest. So A is your answer. Next,
If you push the paper with your fingers as fast as you can, as shown here, then coin falls into the glass. So A is your answer. Next one. So 7th one. Object having static inertia among the following. Moving car don't have static inertia because this is not in the rest. Rolling balls are also in the motion position, so this is also not have static inertia. Car at rest, it will have the static inertia. So last one. A heavy rock and a small ball is kept on the ground, then which will have more inertia? Yes, the heavy rock will have more inertia because that have more mass. So A is your answer. Okay, so this is your assessment. Telugu medium. బస్సుపై వేసిన సామాన్లని తాడుతో కట్టకపోతే బస్సు ఒక్కసారిగా ముందుకు కదిలినప్పుడు పడిపోతాయి. ఎందుకు పడిపోతాయి? నిశ్చల జడత్వం వల్ల. సో మీరు రాయాల్సింది నిశ్చల జడత్వం వలన. ఓకే, తర్వాత ఒక బరువైన రాయి మరియు ఒక చిన్న బంతి గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి. అయినా దేనికి జడత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఎందుకు? దేనికి ఉంటుంది? బరువైన రాయికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ బరువైన రాయి. ఎందుకు? దానికి నిశ్చల జడత్వం ఎక్కువ కాబట్టి. నీవు బస్సులో నిలబడి ఉన్నావు, ఒక్కసారిగా బస్సు ముందుకు కదిలినా నీవేమవుతావు? వెనక వైపుకి పడతావు. కాబట్టి బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, పుస్తకాల కట్ట నుండి ఒక పుస్తకాన్ని వేరే పుస్తకాలను పడకుండా లాగటం అనేది దేనికి ఉదాహరణ? నిశ్చల జడత్వానికి ఉదాహరణ. కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి 7వది. పటంలో చూపినట్టు కాగితాన్ని వేగంగా నెట్టిన ఏం జరుగుతుంది? నాణెము గ్లాస్లో పడుతుంది. ఇందాక మనం చూసాం కదా. కాబట్టి ఏ అనేది ఆన్సర్. కింది వాటిలో నిశ్చల జడత్వం గలది. గమనంలో ఉన్న కారును నిశ్చలంగా లేదు కాబట్టి దీనికి ఉండదు. ఆగి ఉన్న కారుకు ఉంటుంది. ఇది దొర్లుతున్న బంతి, ఇది గమనంలోనే ఉంది. గమనంలోని రాయి కూడా గమనంలోనే ఉంది. కాబట్టి ఆగి ఉన్న కారుకు నిశ్చల జడత్వం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనం నిశ్చల జడత్వం గురించి నేర్చుకున్నాం. చక్కగా నేర్చుకున్నాం. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. మీ అన్ని వర్క్షీట్స్, అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్, ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇందులో త్వరలోనే రాబోతున్నాయి. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి.